नहमदहू व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। नाज़रीन, अज दा साडा जिहड़ा व्लाग है ये देसी पंजाबी व्लाग ते ये तुहानूं दिखाउण दा जिहड़ा मतलब है जो मकसद है व्लाग बनाउण दा या तुहानूं दिखाउण दा वो ये वे कि अज साडे पिंड एक बाबा जी दा उर्स हो रहा है। कल तुहानूं दिखाया सी बाबा शेख नसीब दा दरबार अल मारूफ अखियां आली दरबार ते अज उन्हां दा सालाना उर्स मनाया जा रहा है। वैसे तो उर्स हुंदा हर हाड़ दी आखिरी जुमरात या समझ लो हर जुलाई दी हर 7वें महीने की जिहड़ी पहली जुमेरात होंदी है उस विच होंदा है। लेकिन तुहानूं सबनूं पता है कि इस दफ़ा इस दे विच जुलाई के स्टार्ट ही मुहर्रम उल हराम जिहड़ा है वो स्टार्ट सी ते ख़त्म होया है 10 दिन जिहड़े उस दिन पिछले इतवार नूं 10 मुहर्रम सी ते मुहर्रम उल हराम दे जिहड़ा अशरा है पहला इस दे 10 दिन के एहतराम की वजह तो कुछ दिन जिहड़ा है ते उर्स बाबे दा लेट कर दिता गया, जिसकी वजह तो अज जुमेरात है तो अज तारीख है जनाब 10 जुलाई 2025 ते अज साडे पिंड इत्थे बाबे दा उर्स शुरू है तो इत्थे दुकानां शकानां आ गई ने ते तुहानूं दिखाउण दा मतलब है कि जिहड़े शहरी लोग है या जिहड़े लोग पराए देशां दे विच रोज़गार के सिलसिले विच नौकरी के सिलसिले विच इन्हां चीज़ां नूं याद करते हैं, अपनी पुरानी सकाफत नूं या अपने पिंडां थावां दी जिहड़ियां चीज़ां हैं उन्होंने याद आंदियां तो चलो असी व्लाग के जरिए उन्होंने दिखाना चाहते हैं कि वो अपना पिंड देख लैन। नाजरीन, ये जिहड़ी उर्स है ये सुबह सुबह जिहड़ा है तो इत्थे सब तो पहले एक महफिल मुनक्कद हुई है तो उस महफिल दे विच सब तो पहले तिलावते कलामे पाक तलावते कलामे पाक तो बाद नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिहड़े कि बहुत ही ज़बरदस्त तरीके नाल बयान किया गया। उस तो बाद उलमाए कराम दा बयान दा मौजू सी ख़त्म नबूवत। उस तो बाद शुहदाए करबला और शान औलिया। उस तो बाद लंगर तकसीम किया गया। लंगर दे विच कट्टे दा गोश्त ते रोटियां लोहे दी पक्कियां माशाअल्लाह बड़ा ज़बरदस्त लंगर होया है। तो इत्थे जड़ा लंगर दा जूम है इस उर्स ते खास कर औरतों का बहुत वड्डा रश होंदा है, बहुत टेंट इत्थे इस दरबार ते औरतां बहुत ज़्यादा आंदियां ने और मर्दां दा भी जम्मे गफीर सी लेकिन सब तो जिहड़ी इत्थे तादाद सी औरतां दी सी। तुहानूं मैं इत्थे औरतां दिखा नहीं सकदा, मुनासिब नहीं है। तो यह तुहाडे सामने जनाब अली हो रही है दुआ दुआ दे विच मुख्तलिफ किस्म के फ्रूट वंडे गए ने तो फ्रूट तो बाद जनाबे वाला जिहड़ा अगला कोर्स सी वो सी खाना। इत्थे फंगूड़े वगैरह आंदे ने बच्चों के झूले वगैरह, लेकिन बारिश का मौसम सी, मौसम काफ़ी ख़राब सी। अज 3 दिन तो लगातार पाकिस्तान और स्पैशली पंजाब के खिता पठवार दे विच बारिशां का सिलसिला शुरू है तो कोई वड्डी मूवमेंट तो नहीं हो सकी, ना कोई वड्डी गेम, कोई कबड्डी या कोई वालीबॉल का टूरनामेंट या क्रिकेट का टूरनामेंट होंदा इत्थे। कई दफ़ा कुत्तियां लड़ाई भी हो जाती है, लेकिन एक तो मौसम ख़राब है, कुत्तियां लड़ाई वास्ते ठीक नहीं है तो दूसरा बारिश ने कम काफ़ी ख़राब करता। देखो तुहाडे सामने जनाब अली आइसक्रीम एक गड्डी दे विच लगी है, आइसक्रीम वाली मशीन तो लोग इसनूं मोबाइल आइसक्रीम फैक्ट्री चलती फिरदी भी लोग इंजॉय कर रहे हैं। जनाब सामने दही बल्ले तो चना चाट का एक स्टाल है, ये साढ़े जाने वाले बंदे जनाब अली इन्हां दा लगा पे स्टाल है।
ਹੁਣ ਸ਼ਾਮ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈ ਅਤੇ ਮਾਲ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਯਾਨੀ ਸਭ ਕੁਝ ਵਿਕ ਗਿਆ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਮੇਲਿਆਂ 'ਤੇ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ, ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕ ਇਹ ਹੁੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੇਲਿਆਂ ਠੇਲਿਆਂ 'ਤੇ ਨੇ ਵੈਸੇ ਹੀ ਬਸ ਲਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਪਿੰਡਾਂ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਬੰਦੇ, ਅਤੇ ਬਸ ਆਪਣਾ ਠੀਆ ਲਾ ਕੇ ਅਤੇ ਦਿਹਾੜੀ ਆਪਣੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਪੂਰੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਇੱਥੋਂ ਬੱਚਤ ਕਾਫੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਰੇਟ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਫਿਕਸ ਰੇਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿਹਾੜ ਦੀ ਦਿਹਾੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਹੜਾ ਕੋਈ ਪੱਕਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਇੱਥੇ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਕਿਸਮ ਦੇ ਜਨਾਬ ਲਈ ਦਹੀਂ ਭੱਲੇ ਅਤੇ ਚਨਾ ਚਾਟ ਅਤੇ ਸਮੋਸਾ ਚਾਟ ਦਾ ਸਟਾਲ ਹੈ। ਇਹ ਮੁੰਡੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਜਨਾਬ ਲਈ, ਹੁਣ ਲੰਗਰ ਖਾ ਕੇ ਆ ਗਏ ਨੇ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਕੋਈ ਖਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਇੱਥੇ ਸਮੋਸੇ ਸ਼ਮੋਸੇ ਕੋਈ ਚਨਾ ਚਾਟ ਵਗੈਰਾ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਨਾਬ ਲਈ ਇੱਕ ਜਵਾਨ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਭਾਂਜੇ ਨੂੰ ਜਨਾਬ ਲਈ ਮਸਤੀਆਂ ਕਰਾ ਰਿਹਾ। ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਹੈ ਜੀ ਇਮਰਾਨ ਖਰਲ, ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਭਾਂਜਾ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਨਾਮ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਟਾਈਮ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਨਾਬ ਸਟਾਲ ਲੱਗਾ ਪਿਆ ਹੈ, ਗਰਮਾ ਗਰਮ ਪਕੌੜੇ ਅਤੇ ਜਲੇਬੀ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਬੜੀ ਪਸੰਦੀਦਾ ਖੁਰਾਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਨਾਲ ਜਨਾਬ ਅੰਮਰਸੇ ਅਤੇ ਸਮੋਸੇ ਗਰਮਾ ਗਰਮ। ਇਹ ਮਿੱਠੂ ਹਲਵਾਈ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਹੈ ਜੀ, ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸਟਾਲ ਲੱਗਾ ਪਿਆ ਹੈ ਜਲੇਬੀਆਂ ਮਿਠਾਈਆਂ ਦਾ। ਇਹ ਦਿਹਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਵੱਡੀਆਂ ਮਿਠਾਈਆਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਕੋਈ ਮਿਕਸ ਮਿਠਾਈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਬਰਫੀ ਸ਼ਰਫੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਜਲੇਬੀ ਦਾ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕੋਈ ਗਰੀਬ ਦਾ ਬਾਲ ਇਸ 'ਤੇ ਵੀ ਲਾਇਆ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਜਨਾਬ ਲਈ ਠੀਆ ਇੱਥੇ ਆਪਣਾ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਬਸ ਮੇਲੇ ਸ਼ੇਲੇ 'ਚ ਲਾ ਲਿਆ, ਆਪਣਾ ਟਾਈਮ ਟਪਾ ਲਿਆ ਬਸ। ਇਹ ਜਨਾਬ ਸਟਾਲ ਜਲੇਬੀ ਦਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਇੱਕ। ਇਹ ਜਵਾਨ ਮੇਰੇ ਕੈਮਰੇ ਤੋਂ ਸ਼ਰਮਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਨੱਸ ਹੀ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਗਰਮਾ ਗਰਮ ਜਲੇਬੀ ਕੱਢੀ ਜਾ ਰਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਨਾਬ, ਟੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੀਰਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਪਕੌੜੇ ਅਤੇ ਸਮੋਸੇ ਅਤੇ ਅੰਮਰਸੇ। ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲਾਗੇ ਪਿੰਡ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇੱਥੋਂ ਲੋਕ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਹੀ ਕਰਦੇ ਦੂਰੋਂ ਘੱਟ ਹੀ ਆਉਂਦੇ ਇਸ ਮੇਲੇ 'ਤੇ। ਵੈਸੇ ਇੱਥੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਮੇਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਬੜੇ ਦੂਰ ਤੋਂ, ਗੁਜਰਾਤ ਤੋਂ, ਲਾਹੌਰ ਤੋਂ, ਕਾੜੇ ਤੋਂ ਲੋਕ, ਚਕਵਾਲ ਤੋਂ, ਇਹ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਲੋਕ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡਾਂ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਛੋਟੇ ਉਰਸ ਉਰਸ ਹੋ ਗਏ, ਛੋਟੇ ਲੈਵਲ ਦੇ ਮੇਲੇ ਹੋ ਗਏ, ਇਹਨਾਂ 'ਤੇ ਨਾ ਦੂਰੋਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਜਨਾਬ ਇਸ ਦਾ ਕਿਚਨ ਜਲੇਬੀਆਂ ਦਾ। ਇਹ ਜਨਾਬ ਇੱਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਬੜੀ ਪਸੰਦੀਦਾ ਸਾਡੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਹੈ, ਗਰਮੀਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਬੜੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਡਿਸ਼ ਹੈ ਫਲੂਦਾ। ਫਲੂਦੇ ਦਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਠੇਲਾ ਲੱਗਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਕੀ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਦੇਸ਼ਕੇ ਵਿੱਚ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦੇਸ਼ਕਾ ਦਿਖਾ ਲਈ ਇਸ ਦਾ। ਇਹ ਟੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਈਆਂ ਪਾਈਆਂ ਇਸ ਫਲੂਦੇ ਵਾਲੀਆਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਗਰ ਮੇਰੇ ਕੈਮਰੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਤਾਂ। ਇਹ ਇੱਕ ਹੋਰ ਡਿਸ਼ 'ਚ ਪਾਈਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਸਵਈਆਂ ਦਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਫਲੂਦਾ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਂਦੇ ਬਰਫ਼ ਅਤੇ ਲਾਲ ਸ਼ੀਰਾ। ਇਹ ਜਨਾਬ ਨੇ ਗੋਲ ਗੱਪੇ ਵਿੱਚ 3 ਚਨੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਆਲੂ ਪਾ ਕੇ ਜਨਾਬ ਤੇ ਦੇ ਦਿੰਦੇ, ਬੜੇ ਕਰਾਰੇ ਹੁੰਦੇ। ਅਬਦੁਲ ਰਊਫ ਸਮੋਸਾ ਐਂਡ ਚਨਾ ਚਾਟ ਸ਼ਾਪ। ਇਹ ਅਬਦੁਲ ਰਊਫ ਸਾਹਿਬ ਖੜ੍ਹੇ ਨੇ ਜਨਾਬ, ਇਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਦੁਕਾਨ ਦਾ ਨਾਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਲੈਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਵੀ ਨਾਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਨਾਬ ਬਰਗਰ ਅਤੇ ਕੋਲਡ ਡਰਿੰਕ ਅਤੇ ਦਹੀਂ ਭੱਲੇ ਅਤੇ ਗੋਲ ਗੱਪੇ ਅਤੇ ਫਲੂਦਾ। ਚਲਦੇ ਹਾਂ ਪਰਲੀ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਧਰ ਜ਼ਨਾਨਾ ਖੜੀਆਂ ਨੇ ਅਤੇ ਮੁਨਾਸਿਬ ਨਹੀਂ ਜ਼ਨਾਨਾ 'ਤੇ ਕੈਮਰਾ ਮਾਰਨਾ। ਇਸ ਟਾਈਮ ਦੂਰ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਤਕਰੀਬਨ ਜਾ ਚੁੱਕੇ। ਇਹ ਇੱਕ ਹੋਰ ਜਨਾਬ ਲਈ ਚਟਪਟੀ ਅਤੇ ਕਰਾਰੀ ਦੁਕਾਨ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ ਪਠਵਾਰੀ ਦਹੀਂ ਭੱਲੇ ਅਤੇ ਫਰੂਟ ਚਾਟ, ਚਨਾ ਚਾਟ ਅਤੇ ਸਮੋਸਾ ਚਾਟ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਸੀ ਬੜਾ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਡੈਕੋਰੇਟ ਕੀਤਾ, ਬੜੇ ਮੈਨਰ ਨਾਲ ਲਾਇਆ ਇਸ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜੀ। ਇਸ ਸੀਟਿੰਗ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਵੀ ਬੜਾ बेहतरीन ਕੀਤਾ है, कुर्सियाँ वगैरह लाइया ने।
एक और जवान है जी फलूदे वाला, छोटा जिहा ठेला इस गरीब दे बाल लाया इत्थे। वो मुंडा मेरे शर्मा गया, मूँह उधर कर गया। ये भी पठवार गोल गप्पे, सारे पठवार गोल गप्पे, ये पाकिस्तान गोल गप्पे, ये पंजाब गोल गप्पे कोई भी नहीं है। ਇਹ ਜਨਾਬ ਲਈ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੇਲ ਲੱਗੀ ਪਈ 200 ਰੁਪਏ ਦੀ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਖਤਲਿਫ ਕਿਸਮ ਦੇ ਖਿਡੌਣੇ ਨੇ, ਕੀ ਚੈਨ ਨੇ, ਬਰੈਸਲੇਟ ਨੇ, ਇਹ ਛੋਟੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਦੇ ਖੇਡਣ ਵਾਲੇ ਬਰਤਨ ਨੇ, ਪੌਨੀਆਂ ਤੇ ਰਿਬਨ ਤੇ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜੀ, ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ। ਛਾਪਾਂ, ਛੱਲੇ, ਸਾਬਣਦਾਨੀਆਂ, ਛੋਟੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ, ਵੱਡੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ, ਦਰਮਿਆਨੀ ਗੱਡੀਆਂ, ਯਾਨੀ ਐਤਵਾਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਾਲਾ ਸਾਰਾ ਹੀ ਮਾਲ ਇੱਥੇ ਆਏ। ਇਹ ਘਰੇਲੂ ਬੀਬੀਆਂ ਨੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ ਆਇਆ ਇੱਥੇ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਚਾਈਨਾ ਦਾ ਹੈਗਾ ਏ। ਆਹ 200 ਰੁਪਏ ਦੀ ਸੇਲ ਹੈ, ਅਤੇ ਚਾਈਨਾ ਦਾ ਹੀ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਜਾਪਾਨ ਦਾ ਜਾਂ ਕੋਰੀਆ ਦਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਮਾਲ ਲੱਗਾ ਪਿਆ ਜੀ। ਇਹ ਦੇਖ ਲਓ 200 ਰੁਪਇਆ ਸੇਲ ਹੈ ਜੀ, ਹਰ ਸ਼ਾਇਦ 200 ਰੁਪਏ ਦੀ ਹੈ, ਹਰ ਮਾਲ 200 ਰੁਪਇਆ। ਇਹ ਘਰੇਲੂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸ਼ਹਿਰੀ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਦੂਸਰਿਆਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਦਿਹਾਤਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦੇਸੀ ਮਾਹੌਲ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਸਕਾਫਤ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਰਹਿਣ ਸਹਿਣ ਹੈ, ਦਿਖਾਉਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਸਿਰਫ ਇਹ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਹੋਰ ਫਲੂਦੀ ਵਾਲਾ ਜਵਾਨ ਹੈ ਜੀ, ਛਾਪਰ ਦੇ ਲਟਕਾਏ ਨੇ ਅਸੀਂ ਗੋਲ ਗੱਪੇ। ਇਹ ਰੂਹ ਫਜ਼ਾ ਦੀ ਜਾਮੀ ਸ਼ੀਰੀ ਦੀਆਂ ਬੋਤਲਾਂ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਰਮਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਪਠਵਾਰ ਗੋਲ ਗੱਪੇ ਹੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੀ ਨਾਂ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਥੱਲੇ, ਬਸ ਪ੍ਰੋਪਰਾਈਟਰ ਫਲਾਣਾ ਖਾਨ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਨਾ। ਦੁੱਧ ਜਾਮੇ ਸ਼ੀਰੀ, ਗੋਲ ਗੱਪੇ, ਫਾਲੂਦਾ, ਇਹ ਦੁੱਧ ਦੇ ਡੱਬੇ ਰੱਖੇ ਨੈਸਲੇ ਦੇ, ਕੈਚਅਪ। ਇਹ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਜਵਾਨ ਹੈ ਜੀ, ਇਸ ਦੁਕਾਨ ਪਾਈ ਹੈ ਅੱਗੇ ਚਟਪਟੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ। ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਮਨਿਆਰੀ ਸਮਾਨ ਹੀ ਵਿਕਦਾ ਇੱਥੇ ਮੇਲਿਆਂ 'ਤੇ। ਇਹ ਫਰੂਟ ਫਰਾਟ ਘੱਟ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਚੂੜੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਬੈਠੀਆਂ ਮੁਖਤਲਿਫ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਵੇਚ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਔਰਤਾਂ ਦੀਆਂ। ਵੈਸੇ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਉਂਦਾ ਅਤੇ ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਮੇਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹੀ ਔਰਤਾਂ ਨੇ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਜੀ ਗੱਡੀਆਂ BMW, ਮਰਸਡੀਜ਼, ਵਾਲਵੋ, ਸ਼ੀਵਰਲਾਈਟ, ਲੈਮੋਜ਼ੀਨ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਅਤੇ ਚੰਗੇ ਤੋਂ ਚੰਗਾ ਬ੍ਰਾਂਡ ਦੀ ਗੱਡੀ ਇੱਥੋਂ ਮਿਲੇਗੀ ਸਿਰਫ 200 ਰੁਪਏ ਦੀ। ਕੀ ਯਾਦ ਕਰੋਗੇ? ਇਹ ਦੇਖੋ ਫੌਜੀ ਗੱਡੀਆਂ, ਮਿਲਟਰੀ ਵਾਹੀਕਲਸ। ਸਾਰਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਖੇਡਣ ਦਾ ਸਮਾਨ ਪਿਆ ਇੱਥੇ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਅਗਲੇ ਜਵਾਨ ਕੋਲ ਇਹ ਹੀ ਮਾਲ ਹੈ। ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਇੱਥੇ 10 ਤੋਂ 12 ਦੁਕਾਨਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ ਮਨਿਆਰੀ ਦੀਆਂ। ਸਭਾਂ ਕੋਲ ਸਮਾਨ ਇੱਕ ਹੀ ਟਾਈਪ ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਭਾਂ ਲਿਖਿਆ ਹੈ 200 ਰੁਪਇਆ ਸੇਲ। ਇਹ ਜੀ ਸਾਡੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਅਤੇ ਦਿਹਾਤੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ। ਇਹ ਔਰਤਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜਨਾਬ ਲਈ ਛਾਪਾਂ ਅਤੇ ਛੱਲੇ, ਅਤੇ ਮਰਦਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੀਕ ਅਤੇ ਲਾਕਟ ਅਤੇ ਕੋਕੇ ਅਤੇ ਟਾਪਸ ਅਤੇ ਜ਼ੰਜੀਰੀਆਂ ਅਤੇ ਬਰੈਸਲਟ ਸਿਰਫ 200 ਰੁਪਏ ਦਾ। ਸੋਨੇ ਦਾ ਲੈ ਜਾਓ।
ਇਹ ਮੇਲਿਆਂ ਠੇਲਿਆਂ ਦਾ ਰਿਵਾਜ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਕਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਇੰਟਰਨੈਟ 4G 5G ਆਉਣ ਨਾਲ ਨਾ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਵਰਨਾ ਅੱਜ ਤੋਂ 30-35 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਡੀ ਅਰੂਜ 'ਤੇ ਹੋਣੇ ਸੀ ਮੇਲੇ। ਲੋਕ ਬੜੇ ਸ਼ੌਕ ਨਾਲ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਛੋਟੇ ਕੀ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਕੀ, ਬਾਲ ਕੀ ਅਤੇ ਬੁੱਢੇ ਕੀ। ਇਹ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਟਾਲ ਲੱਗਾ ਪਿਆ ਅੱਗੇ ਜੀ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਬੀਬੀਆਂ ਖੜੀਆਂ ਨੇ, ਬੱਚੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਨਾਬ ਕੋਈ ਜੰਪ ਕਰ ਰਹੇ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਜੀ ਜਿਮਨਾਸਟਿਕ ਕਰ ਰਹੇ, ਕੋਈ ਇਹ ਛੋਟੇ ਝੂਲੇ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਅਸਲ ਦੇ ਹੁਣ ਸ਼ਾਮ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈ ਅਤੇ ਮੌਸਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਾਫੀ ਖ਼ਰਾਬ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸਮਾਨ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੱਸਣਾ ਵੀ ਆਇਆ ਇੱਥੋਂ, ਵਰਨਾ ਅਰਸ਼ਾ ਸਿੱਧ ਜਾਣੀ ਨਾ ਜੀ। ਲੋਕ ਆਸਤਾ ਆਸਤਾ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਮੌਸਮ ਦੀ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਜੀ, ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਨਜ਼ਾਰਾ ਹੈ ਮੌਸਮ ਦਾ। ਠੰਡੀ ਠੰਡੀ ਹਵਾ ਚੱਲਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਬੱਦਲ ਵੀ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਵਰਸਣ ਵਾਸਤੇ। ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਸ ਅਗਲੇ 2 ਮਿੰਟ ਹੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਨਾਜ਼ਰੀਨ, ਅੱਜ ਦਾ ਮੇਰਾ ਇਹ ਪੰਜਾਬੀ ਵਲਾਗ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗਿਆ? ਉਮੀਦ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆਇਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਖਾਸ ਕਰ ਸਾਡੇ ਉਹ ਭੈਣਾਂ ਭਰਾ ਜਿਹੜੇ ਬੈਰੂਨੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਅਤੇ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੁਣ ਯਾਦ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਪੁੱਲ ਪਲ ਗਏ ਨੇ। ਇਹ ਬਾਬਿਆਂ ਸ਼ਾਬਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣਾ ਬਚਪਨਾ ਯਾਦ ਆਇਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਬਾਰਿਸ਼ ਆ ਗਈ ਹੈ ਬੜੀ ਸਖਤ। ਇਹ ਭੰਗੂੜੇ ਛੁੜੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਕਲੋਜ਼। ਆਈਸਕ੍ਰੀਮ ਵਜਾਉਣਾ ਠੱਪਣ ਲੱਗਾ ਯਾਰ ਚੀਜ਼ ਆਪਣੀ। ਆਸਮਾਨ 'ਤੇ ਬਾਰ ਬਾਰ ਲਾਈਟਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਬੱਦਲ ਪੇ ਗਜਦੇ। ਨਾਜ਼ਰੀਨ, ਅਗਰ ਮੇਰਾ ਇਹ ਵਲਾਗ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆਇਆ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਲਾਈਕ ਅਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਪਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕਾਫੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਕਾਫੀ ਮਾਲੂਮਾਤ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਕਾਫੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਸਫ਼ਰ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰਾ ਅੱਜ ਦਾ ਇਹ ਵਲਾਗ ਪਸੰਦ ਆਇਆ ਹੋਣਾ। ਅਸਲੀ ਮੈਂ ਕੋਈ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਵਲਾਗਰ ਨਹੀਂ ਹਾਂ, ਬਸ ਇੱਕ ਟਰਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਅਗਰ ਇਮਦਾਦ ਜਾਰੀ ਰਹੀ ਤਾਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਕਲੋਜ਼ਿੰਗ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਜੀ, ਅਤੇ ਸਾਡਾ ਵਲਾਗ ਕਾਫੀ ਲੰਬਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਸਾਡੀ YouTube ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਸਾਡਾ ਵਲਾਗ ਪਸੰਦ ਆਇਆ ਹੋਣਾ। ਇਹ ਜਵਾਨ ਜਨਾਬ ਵਾਲੀ ਕੁੱਤਾ ਲੜਾਈ ਇਸ ਰੱਖਿਆ ਸੀ, ਮੇਲੇ 'ਚ ਘੁਮਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਿਆ ਇਸ ਨੂੰ। ਇਹ ਕੁੱਤਾ UK ਤੋਂ ਆਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਨੌਕਰ ਹੈ ਇਸ ਕੁੱਤੇ ਦਾ, ਸਰਵੈਂਟ ਇਸ ਦਾ। ਇਹ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਜਲੇਬੀਆਂ ਪਕੌੜੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਵਾਪਸ ਜੀ। ਇਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਦੇਸੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ, ਸਾਡੀ ਪੁਰਾਣੀ ਸਕਾਫਤ। ਇਹ ਮੇਲੇ ਹੋ ਗਏ, ਉਰਸ ਹੋ ਗਏ। ਇਹ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਜਿਹੀਆਂ ਬਸ ਯਾਦਾਂ ਹੀ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਅਸਲ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਹ ਲੋਕ ਭੁੱਲ ਭੱਲ ਗਏ ਨੇ, ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਭੰਗੂੜੇ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਕਲੋਜ਼ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਗੱਡੀ ਮੰਗਾ ਲਈ ਸੀ ਪਿਕਅਪ, ਹੁਣ ਲੋਡ ਕਰੇਗਾ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਗੱਡੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਰਕਸ਼ਿਆਂ 'ਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਮੌਸਮ ਦੀ ਸੂਰਤ ਹਾਲ, ਅਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜਲਦ ਮਿਲਾਂਗੇ ਕਿਸੇ ਨਏ ਵਲਾਗ ਤੋਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੱਲ੍ਹ ਇੱਕ ਕਬੱਡੀ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵਲਾਗ ਦਿਖਾਉਣਾ ਹੈ। ਪਿਛਲਾ ਵਲਾਗ ਕਬੱਡੀ ਦਾ ਕਾਫੀ ਲੋਕਾਂ ਪਸੰਦ ਕੀਤਾ ਹੈ।
नाज़रीन मैनू दिओ इजाज़त। खुदा हाफिज़।